Hello. Hello. Ano mo ba tuloy? Pagka daw dali. चलो ठीक है सब है ये दिखा देता हूँ हाँ Good afternoon, all. First of all, welcome you all in this second semester of second year. I am Miss Yadav SS. You know I very well because in the previous semester I taught principles of electronic communication. Okay. In this semester there is a subject digital communication system. I teaching this subject to you. Okay. Now we will start the actual syllabus of subject. Before that, I am going to introduce myself. I am Yadav SS. In this semester, I teaching you a digital communication system subject. Previously, I taught this subject 3 times. Okay. As well as I taught principles of electronic communication 2 times. Then very large scale integration subject, then emerging trends in electronics for third year students, then control system and PLC for third year students 2 times. Okay, I have a 4-year experience in the teaching field. Okay, then we will start digital communication system. In the previous semester, we studied principles of electronic communication. This is the basic subject related to communication. Digital communication system is a second subject for you on the basis of communication. Okay. In the PEC, we studied analog communication system as well as elements of analog communication, then different types of modulation techniques used in analog communication. Okay. As well as we studied antennas. In this subject, digital communication, we are going to study digital communication system, its block diagram,
advantages of digital communication over analog communication, then different types of modulation techniques used in the digital communication. Okay, as well as we are going to study different error detection method, error correction methods used in the digital communication. Okay, as well as YUM array modulation techniques. Then in the first unit, we are going to study multiplexing and multiple access techniques. And in fifth unit, we are going to study spread spectrum modulation. Okay. This is the overview of the digital communication system. Before going to study digital communication system, I am audible. Hello, I am Yes, audible ma'am. to you. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Before going to start digital communication system, we are going to revise concepts related to communication and concept regarding principles of electronic communication. Okay, in this lecture, we are going to revise what is communication, then elements of analog communication, then drawbacks of analog communication. Okay, first of all, we are going to see the prerequisites. That means basics of communication. Okay, previous सेमिस्टरला आपण पीईसी हा जो सब्जेक्ट पाहिला त्यामध्ये आपण स्टडी केलं व्हॉट इज कम्युनिकेशन. ओके, कोण सांगू शकतो व्हॉट इज कम्युनिकेशन? डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन सांगू शकते कोण? टेल मी एनीवन व्हॉट इज कम्युनिकेशन? Exchanging information is known as electronic communication. चेंज नाही, एक्सचेंजिंग. ओके ओके, थोडासा व्हॉइस ब्रेक झाला. तुम्ही एक्सचेंजिंगच सांगितलं का? Exchanging, हाँ मैम. Okay, exchanging information from one place to another place or from one person to another person is nothing but communication. We studied different elements of communication. What are the basic elements of communication system? Information source, then Okay. transmitter, receiver, Okay, and communication channels, okay, and also input transducers. okay. Wait for a few minutes. ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम याचा कोड आहे 22428. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी prerequisites required for the DCS. Okay, first of all, concept of communication. What is communication? Communication is nothing but exchanging thoughts, information from one place to another place. Okay, then what are the elements of communication? Okay, wait. What is communication? Then elements of communication: transmitter, channel, and receiver. These are the basic elements of communication system. आपण पीईसी मध्ये पाहिलं की इनपुट ट्रान्सड्यूसर, फर्स्ट ऑफ ऑल information source, then information source is applied to input transducer, then input transducer converts the original voice signal into the electrical equivalent signal. Okay, after that this information from the input transducer is applied to the transmitter. Okay, then transmitter transmit the signal via communication medium like wired or wireless. Okay, जर वायरलेस मीडियम असेल तर ट्रान्समिटिंग अँटेना थ्रू ट्रान्समीटर इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करे. देन information is transmitted via channel. Okay, this is a part of transmitter. Then in the receiver, information is received. If wireless communication is there, then information is received via receiving antenna. Okay, then this information is applied to receiver. After that, receiver sends the information to the output transducer. Okay, output transducer again converts this electrical equivalent signal into the original form. Okay,
In the transmitter and receiver, modulation and demodulation is performed. Okay. If long distance communication possible करायचं असेल तर आपण modulation technique use करतो. आपण study केलं. What is modulation? Modulation is nothing but superimposing information signal or modulating signal on the high frequency carrier signal. Okay. मग आपण पाहिलं की what are the importance of the modulation? Modulation technique importance काय आहे? To reduce the height of antenna, then to perform the multiplexing, okay, or long distance communication possible करण्यासाठी आपण modulation techniques use करतो. Okay. मग ट्रान्समीटर साइडला आपण मॉड्युलेशन टेक्निक परफॉर्म करतो आणि रिसिव्हर साइडला डिमॉड्युलेशन टेक्निक परफॉर्म करतो. ओके. दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टीम. ओके. देन we studied elements of communication. काही इश्यू आहे का कुणाला? स्क्रीन विजिबल आहे का? नो मॅम. No, ma'am. स्क्रीन दिसत नाहीये? नो मॅम. No, ma'am. Okay, wait. आहे का विजिबल स्क्रीन? येस मॅम. ओके. ओके. एलिमेंट्स ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन हे आपण पीईसी मध्ये स्टडी केलं. इन्फॉर्मेशन सोर्स, देन इनपुट ट्रान्सड्यूसर, देन ट्रान्समीटर, communication channel, the receiver, output transducer and destination. Okay, noise get added into the communication channel. मग आपण आता डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन स्टडी करतो. एनालॉग मीन्स व्हॉट? एनालॉग आणि डिजिटल हे वर्ड तुम्ही ऐकले असतील. व्हॉट इज एनालॉग? व्हॉट इज एनालॉग सिग्नल? एनालॉग सिग्नल म्हणजे काय? कोण सांगू शकतं? व्हॉट इज एनालॉग सिग्नल? आपण पाहिलं होतं पीईसी मध्ये. Continuous range. ओके. अँड व्हॉट इज डिजिटल? ओके. एनालॉग सिग्नल म्हणजे एनालॉग सिग्नल हा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्युअसली व्हॅरी होत असतो. ओके. इट इज अ ओरिजिनल सिग्नल कमिंग फ्रॉम द सोर्स. And हा digital signal represent the data. ओके. डेटा रिप्रेझेंट करतो, बट इन व्हॉट मॅनर? इन Discontinuous. in discrete manner or discontinuous manner. Okay. It is represented data in form of 1 and 0, logic 1 and logic 0. Two distinct level असतात फक्त, logic 1, logic 0 डिजिटल सिग्नल मध्ये. आणि अनालॉग मध्ये अनालॉग डेटा हा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्युअसली व्हॅरी होत असतो. ओके. यामध्ये मल्टिपल स्टेट्स असतात आणि डिजिटल मध्ये फक्त 2 डिस्टिंक्ट स्टेट असतात, लॉजिक 0 और लॉजिक 1. या दोन्ही मध्येच डेटा रिप्रेझेंट केला जातो. ओके. मग आपण अनालॉग कम्युनिकेशन स्टडी करतोय. अनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये जो काही इन्फॉर्मेशन सोर्स आहे, फॉर एक्झाम्पल व्हॉइस सिग्नल असेल जो की आपण बोलतो. ओके. तो एक इन्फॉर्मेशन सिग्नलच आहे. मग हा जो सिग्नल आहे तो ऍज इट इज कम्युनिकेशन चॅनल थ्रू पाठवला जातो रिसिव्हरकडे. आणि त्याच अनालॉग सिग्नल वरती प्रोसेसिंग होतं. प्रोसेसिंग मीन्स मॉड्युलेशन, देन अँप्लिफिकेशन, ह्याच्या प्रोसेस आहेत कम्युनिकेशन मधल्या, त्या अनालॉग सिग्नल वरतीच होतात. अनालॉग सिग्नलच प्रोसेस केला जातो आणि अनालॉग सिग्नल ऍज इट इज ट्रान्समीटर कडून रिसिव्हर कडे पाठवला जातो. ओके. दिस इज अनालॉग कम्युनिकेशन. की ज्या कम्युनिकेशन मध्ये all type of processing and original information signal is transmitted in the form of analog, then this type of communication is called as analog communication. Then what is digital communication? In the digital communication,
the information signal is converted first into the digital and then it's transmitted via communication channel from transmitter to the receiver. Okay, जे प्रोसेसिंग होतं डेटा प्रोसेसिंग असेल, मॉड्युलेशन असेल किंवा एम्प्लिफिकेशन, ओके, नॉइज रिमूव्हल प्रोसेस असतील, त्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या डिजिटल डेटावरती ऑपरेट होतात. आणि कम्युनिकेशन चॅनल मधून जो डेटा ट्रान्समिट करतो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रान्समिटर साइडला एक ब्लॉक असतो ए टू डी कन्व्हर्टर, तो अॅनालॉग सिग्नलचं डिजिटल मध्ये कन्व्हर्जन करतो आणि मग कम्युनिकेशन चॅनल मधून तो डेटा ट्रान्समिट केला जातो. रिसिव्हर साइडला परत D2A कन्व्हर्टर यूज केला जातो, डिजिटल टू अॅनालॉग कन्व्हर्जन, बिकॉज ऍट द रिसिव्हर साइड वी हॅव टू कन्वर्ट दी डेटा इन टू दी ओरिजिनल फॉर्मॅट. म्हणजे कम्युनिकेशन सिस्टीमचा मेन मोटो काय असतो, जी काही इन्फॉर्मेशन नॅचरली अवेलेबल आहे किंवा जी आपल्याला ट्रान्समिट करायची आहे ती ज्या फॉर्म मध्ये आहे ट्रान्समिटरला, रिसिव्हरला पण त्याच फॉर्म मध्ये रिसिव्हर व्हायला पाहिजे, डेस्टिनेशनला ऍज इट इज सिग्नल भेटायला पाहिजे. सो कम्युनिकेशन प्रोसेस ट्रान्समिटर साइडला जेव्हा आपण प्रोसेसिंग करतो तेव्हा तीच प्रोसेसिंग रिसिव्हर साइडला अपोजिट मध्ये होते. म्हणजे मॉड्युलेशन परफॉर्म केलं ट्रान्समिटर साइडला तर रिसिव्हर साइडला आपण डिमॉड्युलेशन परफॉर्म करतो, कारण आपल्याला तो सिग्नल जो आहे तो ओरिजिनल फॉर्म मध्ये रिट्राईव्ह करायचा असतो परत. ओके, ऍज वेल ऍज जर आपण ट्रान्समिटर साइडला डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये जेव्हा सिग्नल डिजिटल मध्ये कन्वर्ट करतो तर रिसिव्हर साइडला आपल्याला त्या डिजिटलचं परत अॅनालॉग मध्ये कन्व्हर्जन करावं लागेल, कारण आपला ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल अॅनालॉग फॉर्म मध्ये आहे. ओके, त्यामुळे ए टू डी कन्व्हर्टर जर ट्रान्समिटर साइडला यूज केला तर रिसिव्हर साइडला D2A कन्व्हर्टर आपल्याला यूज करावा लागेल डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये. मग आपण अॅनालॉग कम्युनिकेशन स्टडी केलं. वाय वी गो फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन साठी का जायचंय? ओके, तर अॅनालॉग कम्युनिकेशनचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत, ते ड्रॉबॅक्स रिकव्हर करण्यासाठी आपण डिजिटल कम्युनिकेशन स्टडी करतो किंवा प्रिव्हियसली अॅनालॉग कम्युनिकेशन यूज केलं जायचं, त्यामध्ये न्यू ऍडव्हान्समेंट झाली आणि मग डिजिटल कम्युनिकेशन इन्व्हेंट झालं. ओके, म्हणजे जी बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे त्यामध्ये फक्त अपडेशन होत गेले. ओके, म्हणजे मेन कॉन्सेप्ट काय आहे तर सिग्नल किंवा इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करणं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी. कम्युनिकेशनचा मेन कॉन्सेप्ट हा आहे की इन्फॉर्मेशन काय करायची आहे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवायची विदाउट एनी लॉसेस और विदाउट एनी डिस्टर्बन्स. मग अॅनालॉग कम्युनिकेशन प्रेफर करत असताना जो काही नॉईजचा इम्पॅक्ट आहे तो अॅनालॉग कम्युनिकेशन वरती जास्त होतो. ओके, आपण पाहिलं कम्युनिकेशन चॅनल मध्ये नॉईज ऍड होतो, ट्रान्समिटरच्या सर्किटमध्ये आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉईज किंवा सोर्सेस ऑफ नॉईज स्टडी केले. ओके, अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये एक्सटर्नल सोर्सेस असतील, इंटरनल सोर्सेस असतील, एन्व्हायरमेंटल डिस्टर्बन्समुळे जनरेट होणारे डिस्टर्बन्सेस असतील, अशा डिस्टर्बन्सेसमुळे काय होतं, जो काही ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल आपल्याला ट्रान्समिट करायचा आहे त्यामध्ये अनवॉन्टेड डेटा ऍड होतो आणि मग जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आहे त्याची क्वालिटी डिग्रेड होते. ओके, त्यामुळे कम्युनिकेशन जे आपण परफॉर्म करतो यामध्ये जी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आहे ती रिसिव्हरला रिसिव्ह होत नाही किंवा क्वालिटीमध्ये रिसिव्ह होत नाही. ओके, त्याची क्वालिटी डिग्रेड होते. सो नॉईज हा मेन पॅरामीटर आहे. ओके, मग आपण अॅनालॉग कम्युनिकेशन स्टडी करताना नॉईजचा जो ऍड होतो तो जास्त प्रमाणात ऍड होतो. तुम्ही कन्सिडर करा अॅनालॉग सिग्नल आणि डिजिटल सिग्नल. ओके, अॅनालॉग सिग्नल मध्ये नॉईज ऍड झाला तर तो सहजासहजी रिमूव्ह करता येत नाही. ओके, साईन वेव्ह घेतली फॉर एक्झाम्पल, साईन वेव्हच्या अँप्लिट्यूड मध्ये काय झालं, नॉईज ऍड झाला. ओके, म्हणजे जी साईन वेव्ह आहे ती साईन वेव्ह ओरिजिनल साईन वेव्ह नाहीये, त्यामध्ये नॉईज ऍड झाल्यामुळे काय झालं, जी पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे त्याचं अँप्लिट्यूड एकदम इन्क्रीज होईल किंवा डिक्रीज होईल. ओके, त्यामुळे जी ओरिजिनल साईन वेव्ह आहे ती ऍज इट इज राहणार नाही, म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन आहे ती आपल्याला आयडेंटिफाय करता येणार नाही, ती पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे की निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे जर जास्त स्पाइक्स ऍड झाले तर. ओके, आणि फॉर एक्झाम्पल डिजिटल सिग्नल आहे जो की लॉजिक 1 लॉजिक 0च्या फॉर्म मध्ये आहे आणि त्यामध्ये जेव्हा नॉईज ऍड होईल तर तो लॉजिक 1च्या म्हणजे 0 व्होल्ट आणि 5 व्होल्ट सपोज मिनिमम मॅक्झिमम व्होल्टेज असेल आणि लॉजिक 1 म्हणजे 5 व्होल्ट याला जर नॉईज ऍड झाला तर तो आपण लगेच रिमूव्ह करू शकतो. ओके, कारण 5 व्होल्टच्या मिनिमम मॅक्सिमम जे काही नॉईज ऍड होतील
ते फिल्टर आउट करून रिमूव्ह केले जातात. म्हणजे अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये नॉईज जास्त प्रमाणात ऍड होतो, ऍज वेल ऍज वी कॅनॉट रिमूव्ह नॉईज फ्रॉम दी अॅनालॉग सिग्नल. सो डिजिटल कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड. यानंतर आपण स्टडी केलं अॅनालॉग मॉड्युलेशन टेक्निक. ओके, आपण सेकंड युनिट होता आपला अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन अँड फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. ओके, यामध्ये आपण अॅनालॉग मॉड्युलेशनचे टाइप्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि फेज मॉड्युलेशन हे 3 टाइप स्टडी केले. as well as amplitude modulation is again classified into 2 types, single sideband suppressed carrier and double sideband suppressed carrier. Okay, असे अॅनालॉग मॉड्युलेशन टेक्निक स्टडी केले की यामध्ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल हा अॅनालॉग असेल आणि जो कॅरियर सिग्नल आपण यूज करतोय हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर तो सुद्धा साइन वेव्ह म्हणजे अॅनालॉगच आहे. ओके, सो these are the analog modulation techniques which were studied in the PEC. मग हे बेसिक आहे, लक्षात ठेवायचे. कारण मॉड्युलेशन म्हणजे आपण काय करतोय की फॉर एक्झाम्पल आपण घेतलं होतं कार, ही काय असेल हाय फ्रिक्वेन्सी कॅरियर आणि जर ह्युमन बिईंग कार मधून ट्रॅव्हल करेल, सपोज डिस्टन्स ए टू डिस्टन्स बी जर ट्रॅव्हलिंग करायचं असेल ह्युमनला तर तो कारचा यूज करतो जर लॉंग डिस्टन्स असेल तर. ओके, म्हणजे कार इज अ कॅरियर अँड ह्युमन इज नथिंग बट अ मॉड्युलेटिंग सिग्नल और इन्फॉर्मेशन सिग्नल. ओके, मग आपण मॉड्युलेशन मध्ये काय करतोय, ह्युमन कार मध्ये बसेल आणि मग ए डिस्टन्स पासून बी डिस्टन्स पर्यंत तो काय करेल, ट्रॅव्हल करेल. ओके, आणि मग डेस्टिनेशनला रिसीव्ह झाल्यानंतर तो कार पास करेल आणि डेस्टिनेशनला जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे तो रीच होईल. ओके, अशा टाईपची ही जी मॉड्युलेशनचा कॉन्सेप्ट आहे हा डिजिटल मध्ये पण सेमच आहे. आपल्याला इन्फॉर्मेशन सिग्नल कॅरियर वरतीच प्रेस करायचे. ओके, बट जे सिग्नल्स आहेत ते डिजिटल सिग्नल्स आहेत. ओके, म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे ती डिजिटल असेल, कॅरियर पण डिजिटल असेल. ओके, किंवा जे इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे तो सपोज अॅनालॉग मध्ये असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल त्या अॅनालॉगचं डिजिटल मध्ये कन्व्हर्जन केलं जाईल आणि मग तो जो इन्फॉर्मेशन आहे तो डिजिटल कॅरियर वरती सुपर इम्पोज केला जाईल आणि मग तो लॉंग डिस्टन्सला पाठवला जाईल. कॉन्सेप्ट इज सेम. ओके, बट सिग्नल्स आर डिफरंट in the analog modulation and in the digital modulation technique. In the digital communication system, we are going to study different digital modulation techniques. Okay, जसं की amplitude modulation, frequency modulation, phase modulation आहे, त्याच टाईपच्या डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक्स आहेत. ओके, amplitude shift keying, frequency shift keying आणि phase shift keying असे डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निकचे टाईप आहेत, हे आपण या सब्जेक्ट मध्ये शिकणार आहोत. ओके, आपण ड्रॉबॅक्स बघत होतो अॅनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टीमचे. इन अॅनालॉग कम्युनिकेशन द क्वालिटी ऑफ डेटा ऑफन डिग्रेडेड ड्यू टू नॉईज. आताच आपण बघितलं अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये आपण अॅनालॉग डेटा प्रोसेस करतो, अॅनालॉग डेटा मध्ये नॉईज जास्त प्रमाणात ऍड होतो, डिजिटल मध्ये तो जास्त ऍड होत नाही. ओके, देन सेकंड रिक्वायर्स हाय क्वालिटी प्रोसेसिंग विच इज टर्न डिमांड कॉस्टली हार्डवेअर. म्हणजे आपण हार्डवेअर यूज करतो, AM ट्रान्समीटर किंवा अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये जे ट्रान्समीटर रिसिव्हर सर्किट यूज करतो, हार्डवेअर यूज करतो. यासाठी हे जे किंवा कॉम्पोनंट लागणार आहे ते कॉस्टली आहेत किंवा ती जी सर्किटरी आहे ती पूर्ण कॉस्टलियर होते. ओके, देन इट रिक्वायर्स कॉस्टली स्टोरेज ड्यू टू मोर डेटा. ओके, अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये जेव्हा आपण इन्फॉर्मेशन सिग्नल अॅनालॉग फॉर्म मध्ये पाठवतो तेव्हा स्टोरेज साठी किंवा इट रिक्वायर्स हाय स्टोरेज. ओके, बिकॉज इट हॅज अ मोर डेटा. ओके, or it requires more space to store the data. Okay. Then requires high power for transmission. Okay. Transmission आणि रिसेप्शन. ट्रान्समीटर आणि ट्रान्समीटर करून जेव्हा डेटा ट्रान्समिट केला जातो त्यासाठी हाय पॉवर रिक्वायर्ड आहे. ओके, अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये. These are the drawbacks of analog communication. To overcome these drawbacks, we are going to study digital communication. Okay. मग आपण आता बघूया सिलेबस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम. ओके,
Okay, this is the syllabus. Digital Communication System. कोर्सचा ऍब्रिव्हिएशन आहे DCS. ओके, कोर्स कोड 22428. ठीक आहे. आता टीचिंग अँड एक्झामिनेशन स्कीम. टीचिंग अँड एक्झामिनेशन स्कीम मध्ये हा जो DCS सब्जेक्ट आहे तो टोटल 200 मार्क्स आहे. ओके, टोटल 200 मार्क्स आहे. 200 मधले जे 100 मार्क्स आहेत हे थेअरी साठी आहेत आणि 100 मार्क्स प्रॅक्टिकल साठी. ओके, आता जे 100 मार्क्स आहेत ते पण 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेले आहेत थेअरीचे. ओके, एक म्हणजे एंड सेमिस्टर एक्झाम जी की 70 मार्क्सची असेल आणि 30 मार्क्स हे थेअरी PA चे असतील. ओके, थेअरी PA मीन्स 20 मार्क्स फ्रॉम युनिट टेस्ट. ओके, 2 युनिट टेस्ट ऍव्हरेज असेल 20 मार्क्स आणि 10 मार्क्स हे मायक्रो प्रोजेक्टचे असतील. 70 मार्क्सची एंड सेमिस्टर एक्झाम म्हणजे जी तुम्ही फायनल एक्झाम देता. ओके, ती 70 मार्क्सची आणि 30 मार्क हे तुमच्या युनिट टेस्ट वरती डिपेंड असतील आणि मायक्रो प्रोजेक्ट वरती डिपेंड असतील. हे झाले 100 मार्क्स थेअरीचे. ओके, प्रॅक्टिकल 50 मार्कची एंड सेमिस्टर एक्झाम आणि 50 मार्कची प्रॅक्टिकल PA. ओके, 50 मार्कची एंड सेमिस्टर एक्झाम म्हणजे तुम्हाला एक्सटर्नल ओरल आहे या सब्जेक्टसाठी. ओके, एक्सटर्नल ओरल प्रॅक्टिकल 50 मार्क्सचं आणि जे तुम्ही मॅन्युअल लिहिता किंवा जे प्रॅक्टिकल असेसमेंट परफॉर्म करता म्हणजे जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल घेऊ तेव्हा ते 50 मार्क्स असेल. म्हणजे जे मॅन्युअल कम्प्लिशन आहे त्यासाठी 50 आणि एक्सटर्नल प्रॅक्टिकल यासाठी 50 असे टोटल 100. असं थेअरी 100 आणि प्रॅक्टिकल 100. टोटल 200 मार्क्सचा हा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम हा सब्जेक्ट आहे. खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण यावरती तुमचं जास्त म्हणजे वेटेज दिले. कम्युनिकेशनचा हा सेकंड सब्जेक्ट आहे आणि या सेमिस्टर मध्ये या सब्जेक्टला हाय वेटेज आहे 200 मार्क्स. यामध्ये तुम्हाला जी एंड सेमिस्टर एक्झाम आहे 70 मार्क्सची त्यापैकी मिनिमम 28 मार्कला पासिंग असेल. ओके, आणि जे थेअरी PA असतात 30 मार्क्सचे त्यापैकी तुम्हाला मिनिमम 12 मार्क्स तरी पडायला पाहिजे. ओके, देन प्रॅक्टिकल जी 50 मार्क्सची एक्सटर्नल ओरल आहे मिनिमम 20 मार्क्स पाहिजे आणि जे 50 मार्क्सचे थेअरी प्रॅक्टिकल PA आहे म्हणजे मॅन्युअल त्यासाठी पण मिनिमम 20 मार्क्स रिक्वायर्ड आहे पासिंगसाठी. ओके, ठीक आहे. दिस इज टीचिंग स्कीम. देन total 5 units are there in the DCS. First unit is digital communication and coding methods. Okay, हा फर्स्ट युनिट आहे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम अँड कोडिंग मेथड जो की 18 मार्क्स साठी आहे. ओके, खूप वास्ट टॉपिक आहे हा. फर्स्ट 18 मार्क्स साठी आहे बघा. 28 ला पासिंग आहे आणि फर्स्ट युनिट किती मार्क्स आहे 18 मार्क्स आहे. अजून 10 मार्क्सचा सिलेबस कव्हर केला की पास होत आहे. ओके, असा हा फर्स्ट युनिट आहे. यामध्ये सब टॉपिक 5 आहेत. ओके, 1.1 एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम विथ इट्स ब्लॉक डायग्राम, सोर्स, चॅनल, ट्रान्समीटर, रिसिव्हर. देन ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. जसं की आपण PEC मध्ये स्टडी केलं एलिमेंट्स ऑफ अॅनालॉग कम्युनिकेशन. तेच एलिमेंट्स आहेत, थोडेसे डिफरंट आहेत. ओके, थोडंसं त्यामध्ये मॉडिफिकेशन आहे. ओके, हे आपल्याला 1.1 मध्ये स्टडी करायचे. एज वेल एज वी आर गोइंग टू स्टडी ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम. ओके, ओव्हर अॅनालॉग कम्युनिकेशन. अॅनालॉग कम्युनिकेशनच्या ओव्हर काही ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस आहेत डिजिटल कम्युनिकेशनचे ते आपल्याला 1.1 मध्ये स्टडी करायचे. ओके, देन in 1.2 we are going to study a communication channel characteristics. Okay, what are the communication channel characteristics? Bit rate, baud rate, then bandwidth, repeater distance. These are the communication channel characteristics and we are going to study in the first unit. Okay, then 1.3 concept of entropy and information rate and channel capacity, as well as Hartley law, Shannon theorem, then Huffman coding. Okay. Then in 1.4 channel and line coding technique.
जे की आपण ब्लॉक डायग्राम बघणार आहोत डिजिटल कम्युनिकेशनचे, त्यामध्ये चॅनल कोडिंग, लाईन कोडिंग हे ब्लॉक्स आहेत. त्या ब्लॉकचं डिटेलमध्ये डिस्क्रिप्शन आपल्याला स्टडी करायचं. 1.4 मध्ये आपल्याला टाइप्स ऑफ एरर, कॉजेस ऑफ एरर, देन एरर डिटेक्शन मेथड्स, एरर करेक्शन मेथड, ओके, या स्टडी करायचे. या सगळ्या एरर करेक्शन डिटेक्शन मेथड्स आहेत, या आपल्याला 1.4 मध्ये काय करायचे, स्टडी करायचे. ओके. इन 1.5 वी आर गोइंग टू स्टडी लाईन कोडिंग फॉर्मॅट. जो काही इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे आपण डिजिटल मध्ये ट्रान्समिट करतो, तो ऍज इट इज ट्रान्समिट केला जात नाही बिकॉज ऑफ सिक्युरिटी पर्पज. मिलिटरी ऍप्लिकेशन्स असतील किंवा अदर कॉन्फिडेन्शियल मेसेजेस सेंड करायचे असतील तर डिजिटल कम्युनिकेशन प्रेफर केलं जातं. मग यामध्ये जो काही इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे तो ऍज इट इज पाठवला जात नाही, त्याचं कोडिंग टेक्निक मध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. ओके. मग हे जे लाईन कोडिंग फॉर्मॅट्स आहेत RZ, NRZ, हे तुम्हाला स्टडी करत असताना समजेल की काय आहे. ओके. म्हणजे सेक्युरिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण काय करतोय, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल आहे त्याचं कोडेड मेथड किंवा कोडेड फॉर्मॅट मध्ये कन्व्हर्जन करतो आणि मग ते ट्रान्समिट करतो. रिसिव्हर साईडला परत त्या कोडेड फॉर्मॅटचं डिकोडिंग केलं जातं आणि मग त्या ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल त्यापासून रिट्राईव्ह केला जातो. म्हणजे एक ऍडव्हान्टेज आहे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीमचं ओव्हर अॅनालॉग, इट प्रोव्हाइड्स हाय सेक्युरिटी. ओके. जर हायली सिक्युअर डेटा ट्रान्समिट करायचा असेल तर डिजिटल कम्युनिकेशन प्रेफर केलं जातं, कारण यामध्ये डिफरंट टाइप्सच्या कोडिंग मेथड्स यूज केलेल्या असतात. ओके. डिफरंट टाइपच्या एरर करेक्शन डिटेक्शन मेथड आपण यूज करू शकतो डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये. हे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत, हे आपण फर्स्ट युनिट मध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. देन सेकंड युनिट आहे पल्स कोड मॉड्युलेशन टेक्निक. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल 2.1 मध्ये आपण बघतोय जो A to D कन्व्हर्टर ब्लॉक आहे. A to D कन्व्हर्जन मध्ये 3 ब्लॉक्स आहेत. फर्स्ट सॅम्पलिंग, ओके, देन क्वांटायझेशन अँड एन्कोडिंग. म्हणजे अॅनालॉग सिग्नलचं डिजिटल मध्ये कन्व्हर्जन करताना त्या अॅनालॉग सिग्नलला 3 बेसिक ऑपरेशन त्यावरती परफॉर्म करावे लागतात, सॅम्पलिंग, क्वांटायझेशन अँड एन्कोडिंग, आणि मग तो अॅनालॉग सिग्नल डिजिटल मध्ये कन्व्हर्ट होतो. ही जी बेसिक कॉन्सेप्ट आहे A to D कन्व्हर्टरची ती आपल्याला ह्या 2.1 मध्ये स्टडी करायची. व्हॉट इज सॅम्पलिंग, देन व्हॉट इज क्वांटायझेशन अँड व्हॉट इज एन्कोडिंग. ओके. मग यावरती काही थेरम्स आहेत, नायक्विस्ट सॅम्पलिंग थेरम, देन अलायझिंग इफेक्ट, क्वांटायझेशन प्रोसेस, हे आपल्याला 2.1 मध्ये स्टडी करायचे. इन 2.2 वी आर गोइंग टू स्टडी पल्स कोड मॉड्युलेशन. ओके. डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक जे आहेत त्यातलं फर्स्ट पल्स कोड मॉड्युलेशन, त्यानंतर डिफरन्शियल पल्स कोड मॉड्युलेशन. ओके. त्याचे ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस, ट्रान्समीटर ब्लॉक डायग्राम, रिसिव्हर ब्लॉक डायग्राम आपल्याला स्टडी करायचे. In 2.3 we are going to study delta modulation. It is also one type of digital modulation. Okay. PCM चे काही ड्रॉबॅक्स आहेत ते कव्हर करण्यासाठी डेल्टा मॉड्युलेशन आपण प्रेफर करतो. ओके. नेक्स्ट 2.4. 2.4 मध्ये आपण अडॅप्टिव्ह डेल्टा मॉड्युलेशन टेक्निक. इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक. ओके. Adaptive delta modulation, transmitter receiver block diagram and its advantages, disadvantages. डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम या सब्जेक्ट मध्ये, हा सब्जेक्ट शिकत असताना तुम्हाला नियरली इक्वल टू 70 to 80 ब्लॉक डायग्राम्स आहेत. ओके. 70 to 80 फुल सब्जेक्ट मध्ये ट्रान्समीटर रिसिव्हर्स असतील किंवा जनरेटर्स असतील, मॉड्युलेशन टेक्निक मध्ये काही ट्रान्समीटर रिसिव्हरचे डायग्राम असतील. ओके. अशा जवळजवळ 70 ते 80 ब्लॉक डायग्राम तुम्हाला या सब्जेक्ट मध्ये आहेत. जर थेरॉटिकल एक्झाम असेल, फायनल एक्झाम, तर त्यासाठी ब्लॉक डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन तुम्हाला स्टडी करावा लागेल. ओके. देन थर्ड युनिट डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक. ओके. आपण बघितलं की हा जो सेकंड युनिट आहे, सेकंड युनिट जो आहे तो 16 मार्क्स साठी. डिजिटल पल्स कोड मॉड्युलेशन हा जो युनिट आहे तो 16 मार्क्स साठी आहे. दोनच युनिट मध्ये तुमचा 50% सिलेबस कव्हर होतो, फर्स्ट अँड सेकंड. ओके. ग्रेटर दॅन 50 म्हटलं तरी चालेल. थर्ड युनिट डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक जो की 16 मार्क्स साठी आहे. हा पण 16 मार्क्स साठी आहे.
यामध्ये आपल्याला काय काय स्टडी करायचंय, तर डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक मी सांगितलं तुम्हाला, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन टेक्निक, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि फेज मॉड्युलेशन यासारखेच अजून डिजिटल मॉड्युलेशनचे 3 टाईप आहेत. अँप्लिट्यूड शिफ्ट केईंग, फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट केईंग आणि फेज शिफ्ट केईंग. अगेन त्याचे पुढे टाईप आहेत डिफरन्शियल फेज शिफ्ट केईंग, देन क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट केईंग. ओके, हे जे डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक आहेत हे आपल्याला या 3rd युनिट मध्ये स्टडी करायचे. 2nd युनिट आणि 3rd युनिटला सेम वेटेज आहे 16 मार्क्सचं. ओके, देन युनिट नंबर 4 मल्टिप्लेक्सिंग अँड मल्टिपल ऍक्सेस टेक्निक. ओके, हा जो 4th युनिट आहे हा 12 मार्क्स साठी आहे. ओके, खूप 4th युनिट आणि 5th युनिट खूप स्मॉल आहेत. 4th युनिटचं वेटेज 12 मार्क्स आहे आणि यामध्ये आपल्याला मल्टिप्लेक्सिंग आणि मल्टिपल ऍक्सेस टेक्निक. व्हॉट इज मल्टिप्लेक्सिंग? तुम्ही डिजिटल टेक्निक स्टडी केला असेल 3rd सेमला. यामध्ये जे मल्टिप्लेक्सर स्टडी केले 2:1 देन 4:1. ओके, म्हणजे मेनी सिग्नल्सचं 1 सिग्नल मध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. ओके, मेनी टू 1. मल्टिप्लेक्सर म्हणजे मेनी टू 1 आणि डिमक्स म्हणजे 1 टू मेनी. हे जी मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक आहे त्या मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक आपण कम्युनिकेशन मध्ये स्टडी करतो. इट इज रिगार्डिंग टू दी डेटा. ओके, त्याचे टाईप आहेत फ्रिक्वेन्सी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, टाइम डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग, वेव्हलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग अँड कोड डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग. हे टाईप्स आपल्याला 4th युनिट मध्ये स्टडी करायचे. ओके, देन युनिट नंबर 5 स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्युलेशन. हा जो युनिट आहे तो 8 मार्क्सला आणि खूप सिंपल युनिट आहे. स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्युलेशन आपण फर्स्ट युनिट मध्ये ऍडव्हान्टेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये पाहणार आहोत की इट प्रोव्हाइड हाय सिक्युरिटी. ओके, आताच आपण बघितलं की एरर कोडिंग किंवा एरर डिटेक्शन करेक्शन मेथड्स आहेत. सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी डेटा कोडेड फॉर्मॅट मध्ये पाठवला जातो. मग हे जो कोडेड फॉर्मॅट आहे तो कशा टाईपचा असतो हे युनिट नंबर 5 मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं. की यामध्ये जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आहे त्यामध्ये असा काही एक सिक्वेन्स ऍड केला जातो की त्या सिक्वेन्समुळं ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल ओळखता येत नाही, आयडेंटिफाय करता येत नाही. ओके, त्याला सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली जाते. मग हा जो सिक्वेन्स आहे तो सिक्वेन्स रिसिव्हरला परत रिमूव्ह केला जातो आणि ओरिजिनल सिग्नल किंवा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन रिसिव्हर साइडला रिट्राईव्ह केलं जातं. ओके, दिस इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्युलेशन. ओके, मग या स्प्रेड स्पेक्ट्रम मध्ये मॉड्युलेशन मध्ये काय केलं जातं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल सपोज 4 बीटचा आहे, त्या 4 बीट मध्ये अजून 4 किंवा अजून 4 पेक्षा जास्त असे बीट ऍड केले जातात. त्याला रिडंडंट बीट असं म्हटलं जातं. रिडंडंट बीट म्हणजे त्याला काही व्हॅल्यू नाहीये, असे बीट इन्फॉर्मेशन मध्ये ऍड केले जातात कुठेही रॅन्डमली. ओके, आणि ट्रान्समिट केले जातात. मग ही जी मॉड्युलेशन टेक्निक आहे की ज्यामध्ये इन्फॉर्मेशन मध्ये रॅन्डम किंवा रिडंडंट बीट रॅन्डमली ऍड केले जातात त्या प्रोसेसला म्हणायचं स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्युलेशन. ही जी मॉड्युलेशन टेक्निक आहे यामध्ये हा सिक्वेन्स कसा जनरेट केला जातो, मॅक्झिमम किती नंबर ऑफ बीटचा सिक्वेन्स असतो, इसेट्रा स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्युलेशन मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. ओके, असे टोटल 70 मार्क्सचे हे थेरी कंटेंट्स आहेत. थेरी 5 युनिट 70 मार्क्स साठी आहेत. ॲज वेल ॲज युनिट टेस्ट पण फर्स्ट 2 युनिट वरती युनिट टेस्ट नंबर 1 असेल आणि लास्टच्या 3 वरती युनिट टेस्ट नंबर 2 असेल. ओके, मग याच्या ऍव्हरेज 20 मार्क्सचं आणि मायक्रो प्रोजेक्ट असे 30 मार्क्स आणि हे 70 टोटल 100 मार्क्स तुमचा हा थेरीचा पेपर असेल. ओके, आता सजेस्टेड मायक्रो प्रोजेक्ट जो 10 मार्क्स साठी मायक्रो प्रोजेक्ट आहे मी सांगितलं तुम्हाला की कशा टाईपचं मायक्रो प्रोजेक्ट असेल. ओके, मग इथं लिस्ट दिली आहे की मायक्रो प्रोजेक्ट कशा टाईपचा असेल. सेमिस्टरच्या स्टार्टिंगलाच ग्रुप फॉर्म करायचे आणि यापैकी एखादा मायक्रो प्रोजेक्ट तुम्ही चूज करायचा आहे. ओके, build a parity generator checker circuit using gates IC, create an error in 1 bit and check for parity. ओके, आपण जे प्रॅक्टिकल्स बघणार आहोत. ओके, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम हा जो सब्जेक्ट आहे वीकली या सब्जेक्टला 16 अवर्सचं वेटेज आहे. ओके, म्हणजे प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड पण आहे आणि थेरी दोन्ही इम्पॉर्टंट आहे. ओके, तुम्ही पाहिलं प्रॅक्टिकल पण 100 मार्क्सला, थेरी पण 100 मार्क्सला. मॅम म्हणजे आठवड्यात. हा बोला.
एका मायक्रो प्रोजेक्ट ग्रुप मध्ये किती जणांचा करायचा ग्रुप? नॉट एक्सिडेड 3. ओके, 3 पेक्षा जास्त नसायला पाहिजे. इथं सिलेबस मध्ये पण दिलं की इथं आहे बघा. ओके, हाव टू बी मायक्रो प्रोजेक्ट, हाव टू बी फॉर्म फॉर मायक्रो प्रोजेक्ट, द नंबर ऑफ स्टुडंट इन द ग्रुप शुड नॉट एक्सिड 3. ओके, 3 पेक्षा जास्त नसायला पाहिजे. ओके, तिघांचा ग्रुप चालू शकतो आणि 3 मध्ये एक मायक्रो प्रोजेक्ट चूज करायचा आहे आणि त्यासाठी मायक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आणि मायक्रो प्रोजेक्टचं हार्डवेअर प्रिपेअर करायचं आहे. ओके, यासाठी तुम्ही कम्युनिकेशन रिगार्डिंग काही ट्रान्समीटर सर्किट असतील, रिसिव्हर सर्किट असतील, यावरती मायक्रो प्रोजेक्ट करू शकता किंवा आता मी प्रॅक्टिकल्स पण डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीमचे मी घेणार आहे. यामध्ये प्रॅक्टिकल नंबर 1, 2, 3 हे जे आहेत ते पॅरिटी चेकिंग, ओके, जे एरर करेक्शन डिटेक्शन मेथड आहेत यावरती डिपेंड आहे. फर्स्ट युनिट मधला जेव्हा तुम्हाला 3rd पॉइंट होईल तेव्हा त्याच्या रिगार्डिंग फर्स्ट प्रॅक्टिकल्स आहेत. ओके, हे नॉट गेट नॉर गेट तुम्हाला जर डीटीचे प्रॅक्टिकल व्यवस्थित झाले असतील डिजिटल टेक्निकचे, तो जो आयसी ट्रेनर किट आहे त्या किट वरतीच हे प्रॅक्टिकल्स होतात. आपण घेऊया व्यवस्थित लॅबमध्ये. जर ऑनलाईन असेल, काही स्टुडंट ऑनलाईन करत असतील किंवा ते ऑनलाईन ऑफलाईनचं अजून काही फिक्स झालेलं नाहीये, त्यामुळे आपण घेऊयात. प्रॅक्टिकल पण सिम्पल आहेत. ते जे सर्किट्स आहेत फर्स्ट प्रॅक्टिकलचे वगैरे ते पण तुम्ही ऍज अ मायक्रो प्रोजेक्ट म्हणून चूज करू शकता आणि बिल्ड करू शकता. ओके, असे इथं मायक्रो प्रोजेक्टची लिस्ट दिली आहे. यापैकी कुठलाही मायक्रो प्रोजेक्ट घेऊ शकता किंवा अदर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन कुठलाही एखादा मायक्रो प्रोजेक्ट चूज करू शकता. ओके, देन सजेस्टेड लर्निंग रिसोर्सेस. ओके, सजेस्टेड लर्निंग रिसोर्सेस मध्ये तुम्हाला रेफरन्स बुक्स आहेत, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टीम जे की आपल्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहे. हे स्टडी करू शकता. देन डिजिटल कम्युनिकेशन एमसी ग्रो हिल ह्या पब्लिकेशनचं आहे, हे सुद्धा आपल्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहे. ओके, देन डिजिटल कम्युनिकेशन अँड नेटवर्किंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, सेक्लार अँड बर्नार्ड. ओके, या ऑथरचं आहे. हे सुद्धा, हे 4ही बुक्स आहेत आपल्या लायब्ररीमध्ये, हे रेफर करू शकता किंवा आपल्या नोट्स आहेत त्या रेफर करू शकता. ओके, काही डाऊट आहे का तुम्हाला? काही समजलं नाही किंवा डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये काय आहे नक्की ओव्हरव्ह्यू आला असेल तुम्हाला? हे सजेस्टेड प्रॅक्टिकल्स आहेत. डिजिटल कम्युनिकेशनचे एका बॅचचे आठवड्यातून 2 वेळा प्रॅक्टिकल असेल. ओके, सपोज D1 बॅच आहे तर ती बॅच वीकली 2 टाइम्स माझ्याकडे प्रॅक्टिकलसाठी येईल. D2 बॅच 2 टाइम्स, D3 बॅच 2 टाइम्स. असं DCS मध्ये प्रॅक्टिकलला जास्त वेटेज असल्यामुळे एका बॅचचे 2 वेळा प्रॅक्टिकल्स असतील. सध्या 25 तारखेपर्यंत वीकली फक्त 1 तास प्रॅक्टिकल होईल. ठीक आहे, असे नियर अबाउट 28 प्रॅक्टिकल्स आहेत. ओके, या 28 मध्ये आपल्याला 18 to 20 प्रॅक्टिकल्स कम्प्लीट करायचे, परफॉर्म करायचे. जर ऑल पॉसिबल असतील तर आपण ऑल पॉसिबल करू शकतो, ऑल परफॉर्म करू शकतो. हे जे स्टार मार्क्स दिले ते मॅन्डेटरी आहेत, ते कंपल्सरी घ्यायचे आहेत. ओके, जवळजवळ 28 मधले प्रिव्हियस इयरला मी 18 प्रॅक्टिकल घेतले होते. ठीक आहे, आपण प्रॅक्टिकल्स पण घेऊयात कारण वीकली एक बॅच 2 वेळा येते म्हणजे हे प्रॅक्टिकल कव्हर होतात आपले. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण फर्स्ट युनिट स्टार्ट करतोय, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम अँड कोडिंग मेथड. ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर. Okay, attendance please. Roll number 1, 2, Present, ma'am. 3, Present. 4, 5, Present. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, 13, 14, 15, 16,
Present. 17, 17, 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. okay, 26, 27, 28, Present. Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 27 present. 27 present आहे का? 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Present. 37, Present, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, 40, 41, Present, ma'am. 42, 43, Present, ma'am. 44, 45, 54 present, ma'am. 1 minute. 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, 52, Present, ma'am. 53, 54, Present. 55, 56, 57, Present, ma'am. 58, 59, 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, 70, 71, Present, ma'am. 72, Present, ma'am. 73, 74, Present, ma'am. Present, ma'am. दोन कोणी दिली प्रेझेंटी 73 73 आहे का? present. Yes, ma'am. ओके 73, 74, 75, 76, Present. 77, Present, ma'am. 78, Present. 79, 80, 81. ओके या व्यतिरिक्त कोण प्रेझेंट आहे का अजून? ठीक आहे. काही डाऊट असतील तर विचारा. काय सजेशन्स असतील तर सांगू शकता. ओके आज फर्स्ट लेक्चर आहे. काय सजेशन इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे असेल तर सांगू शकता. आपण त्याप्रमाणे इम्प्लिमेंट करूया. ओके